할렐루야. 주님의 이름으로 환영합니다. 좋은 가을의 날씨 가운데 9월의 세 번째 귀한 성결 예배 하나님께 예배합니다. 오늘도 교회에서 가정에서 예배하는 마포교회 모든 성도님들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 이제 마음의 정성을 모아서 찬송 205장 부르심으로 하나님께 예배 드리겠습니다. 주 예수 그 신사랑 늘 말해주시오. 나 항상 듣던 말씀 또 들려주시오. 좁지 않는 전그 주 예수 계신 곳 나 밝히 알아듣게 또 들려주시오. 나 항상 듣던 말씀 나 항상 듣던 말씀 주 예수 그 신사랑 또 들려주시오. 아침에 있을 방을 시사라짐같이 내 기억 부족하여 늘 잊기 쉬우니 잘 알아듣기 쉽게 늘 말해주시오. 날 구속하신 사랑 또 들려주시오. 나 항상 듣던 말씀 나 항상 듣던 말씀 주 예수 그 신사랑 또 들려주시오. 주 예수 나를 위해 이 세상 오셔서 날 구속하시는 은혜 말하여 주시오. 주 보혈을 흘렸네 이 복스러운 말씀 또 들려주시오. 나 항상 듣던 말씀 나 항상 듣던 말씀 주 예수 그 신사랑 또 들려주시오. 이 세상 헛된 영화 날 미혹할 때에 주 예수 그 신사랑 또 들려주시오. 전국에 빛난 영광 내 눈에 비칠 때 주 예수 그 신사랑 또 들려주시오. 나 항상 듣던 말씀 나 항상 듣던 말씀 주 예수
그 신사랑 또 들려주시오. 오늘 성결 예배를 위해서 김경호 재무부교님 기도해 주시겠습니다. 기도하시겠습니다. 하늘에 계신 우리 하나님 아버지, 오늘 우리가 아버지 안에서 예배자로 모이게 하심을 감사드립니다. 우리의 예배를 아버지께서 주관하셔서 마음의 정결함을 입어 신령과 진정으로 예배할 수 있게 하옵소서. 우리의 삶과 일상이 코로나라는 전염병으로 인하여 많은 것이 바뀌어 가고 있습니다. 아버지의 집에 모이는 것과 사람과 사람이 만나는 것에 대한 어려움이 있고 또 생활에 대한 많은 제약들이 있지만 영상 예배를 통하여 우리의 마음을 점검하고 하나 되며 아버지와 교제하며 기쁨을 누리기를 원합니다. 환경과 조건이 우리의 마음을 뺏는 것이 아니라 주어진 환경과 여건을 통하여서 아버지의 섭리를 알아가고 아버지께서 원하시는 바가 무엇인지를 깨닫는 은혜를 주시옵소서. 사회적 거리 두기가 오히려 아버지와 교제함에 힘쓰는 계기가 되게 하셔서 말씀 묵상과 기도로 아버지와의 거리 지우기에 힘쓰며 아버지께서 주시는 참된 평안을 누리게 하시옵소서. 언제나 우리와 함께 계시며 말씀하고 계시는 아버지를 묵상할 때 우리의 죄된 모습과 바르지 못함과 경건치 못하여서 세상에서 구별되지 못함을 아버지 앞에 회개합니다. 이 시간 새 마음을 주셔서 세상 속에서 아버지의 자녀로서 세상을 섬기며 더욱더 낮아져서 자기를 부인하는 하루하루가 되게 하여 주시옵소서. 아버지, 이 시간 우리가 아버지께 간절히 중보하며 기도하는 것은 아버지 건강의 문제로 아버지께 날마다 부르짖는 지체들이 있습니다. 아버지의 긍휼을 간절히 구합니다. 육체적 질병이 심령을 가난하게 했으며 아버지께 간절히 부르짖게 했습니다. 아버지 앞에 무릎으로 살게 하였습니다. 모든 것을 주관하시는 아버지께서 라파의 여호와가 되어주시기를 간절히 간청드립니다. 주님, 또한 우리의 삶의 여러 가지 문제들을 놓고 아버지께 기도할 때 문제만 보는 것이 아니라 문제 안에서 역사하시는 아버지를 경험할 수 있는 은혜를 주시옵소서. 모든 것은 아버지의 섭리 안에 있고 우리가 아버지의 자녀임을 잊지 않게 하시옵소서. 아버지의 은혜와 돌보심이 우리가 살아가는 근원이며 살게 하는 본질임을 고백합니다. 이 시간 우리와 함께 하심으로 사가님을 통하여 대언하시는 그 말씀을 통하여 우리가 깨닫게 하시고 은혜 주실 줄 믿습니다. 아버지를 사랑합니다. 마음과 뜻과 힘을 다해 아버지를 사랑합니다. 주님, 이 시간도 우리에게 많은 은혜와 아버지의 사랑으로 온전히 인도하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. Welcome to Burkina Faso. Today we'll be spending time with some of the women based here in Bonneville. Bonneville is a district of Ouagadougou. It is where our main core is and we live nearby. In this short time that we have been here, we have been working hard to connect with the community near the core. Mary is a widow. After her husband died, she found it very hard to support her family. I met her because I was getting to know our neighbors and knocked on her door. Mary is one of the most skilled loom operators I have ever met. She makes beautiful cloth. Mary already had a loom
but couldn't afford to buy the thread she needed to make cloth. So we were able to help her. Vraiment, il y a une grande différence parce que It has made a great difference. The Salvation Army has placed orders for cloth and given me some extra money so I could buy water and other things for my family. I already had a machine, and the Salvation Army helped me buy the yarn I need to make the cloth. It's made a real difference. donc il y a une grande différence. People say that living in the city is easier than living in the rural area, but it brings its own challenges. Earning enough money is hard. Women have less opportunities to earn, especially if they are also looking after children. After we met Mary, we started to help other women in the community. We set up an income-generating project training some of the local women with the skills they can use to make money for their families. The money they get is not just pocket money. For some of these women, it is the only income they get. Vraiment, tout ce qu'on fait là, c'est bon. Really, all we are doing here is good, because it's helped so many of us in our life. It's helped us with so many things. There were many things we were not able to do before. Now we can do them. On va le faire, maintenant on peut faire. Our group has learned to make soap. We make these bars of soap, but our most popular soaps are these traditional soap balls. The women here found a recipe, and now it is one of the most popular things we sell. The women work as a collective. They pool the income they receive. Once one person is trained, they pass on the knowledge to each other. En tout cas, ça m'aide beaucoup. I've been helped a lot, and now I'm doing well. I don't have to buy soap anymore. We use this soap at home, and when we sell the soap, there's enough money to buy food for the family. Sometimes there's enough to give a few pence to the children. Shea butter is made from seeds from a shea tree. It has become quite a fashionable thing all over the world, but we have been using it for many years here in West Africa. It is good for the skin, even if it is a bit messy. In 30 degrees heat, this is hard work. The funding for this project is not from self-denial, but the infrastructure that makes a project like this possible comes in part from self-denial giving. The products the women produce are sold in the market and some of the local shops. Now Mary is supporting her family and has new hopes for the future. L'avenir, je voudrais que In the future, I hope this work develops and grows, and that other people get involved. I hope to train some of the ladies that want to learn how to use the loom and make cloth. It's a useful skill. That's what I'm aiming for. 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 누가복음 24장 30절로 35절에 있는 말씀을 제가 봉독해 드리겠습니다. 그들과 함께 음식 잡수실 때에 떡을 가지사 축사하시고 떼어 그들에게 주시니 그들의 눈이 밝아져 그인 줄 알아보더니 예수는 그들에게 보이지 아니하시는지라. 그들이 서로 말하되
길에서 우리에게 말씀하시고 우리에게 성경을 풀어주실 때에 우리의 속에서 마음이 뜨겁지 아니하더냐 하고 곧 그때로 일어나 예루살렘에 돌아가 보니 11 제자 및 그들과 함께한 자들이 모여 있어 말하기를 주께서 과연 살아나시고 시몬에게 보이셨다 하는지라. 두 사람도 길에서 된 일과 예수께서 떡을 떼심으로 자기들에게 알려지신 것을 말하더라. 아멘. 이 시간에 저는 예수를 만난 사람들의 이야기라 이러한 주제를 가지고 함께 은혜를 나누고 하나님께 영광 돌리기를 원합니다. 왜 예수님을 많은 사람들이 만났을까? 아니, 예수님이 저들을 왜 만나 주셨을까? 성경에 하나님께서 예수님께서 많은 사람들을 만나 주셨는데 특별히 예수님이 저들을 만나 주시고 또 만난 모든 사람들이 구주 예수 그리스도를 기다렸던 모습을 볼 수가 있게 되죠. 구약에서 하나님께서 메시아 예수님을 우리에게 보내주신다고 하셨고 그 메시아를 많은 사람들이 기다렸습니다. 오늘 본문 말씀에 보면은 예수님께서 불의한 세력에 의해서 이제 잡히시고 십자가에서 고난을 받으시고 그리고 십자가에 못 박혀 죽으셨습니다. 제자들은 예수님의 이와 같은 모습을 보고 동서남북으로 흩어졌습니다. 흩어진 이유는 제사장들과 유대인 저들이 또 다시 일어나서 예수님의 제자들에게 어떠한 해를 가하지 아니할까 이와 같은 생각에 저희들은 예루살렘을 떠나서 동서남북으로 때로는 자기의 고향으로 때로는 자기의 사업의 현장으로 돌아갔던 것을 볼 수가 있게 되죠. 이렇게 제자들은 또 많은 사람들은 예루살렘에서 절망과 시리에 빠지고 저들 각자의 길로 걸어가는 모습을 봅니다. 이와 같이 이제 예루살렘을 떠나서 엠마오로 실망과 절망과 낙심 가운데서 이제 고개를 숙이고 앞을 지나가는 저들에게 예수님은 찾아가 주셨고 만나 주신 것을 볼 수가 있게 됩니다. 신학자 바클레이는 이렇게 얘기했습니다. 엠마오를 향하는 제자들을 가리켜서 새벽을 향한 황혼의 길이다 이와 같이 이야기를 했습니다. 그 말씀의 의미는 황혼을 향해 걸어가던 그들에게 새벽이신 예수님께서 찾아오셔서 절망과 실망과 낙심에 걸어가는 저들에게 희망과 삶의 용기를 안겨주셨다 이와 같이 이야기하고 있습니다. 주님은 지금 이 시간에도 사회적 거리두기를 하고 있는 이 시점에도 언제 어디서나 우리를 찾아와 주시고 우리를 만나 주시기를 원하시는 줄로 믿습니다. 많은 사람들을 만남에 있어서 우리가 예수님을 만나지 못하고 그 예수님을 통해서 우리의 삶의 길을 또한 그 방향을 제시받지 못한다면 참으로 안타깝고 우리의 믿음의 모습에 많은 어려움이 없지 않아 있을 줄로 압니다. 우리는 사복음서를 이제 보는데 그 사복음서에도 많은 사람들이 예수님께 나왔던 것을 볼 수가 있죠. 아니, 예수님은 저들의 마음의 심령의 문을 열으시고 예수님을 찾게 하셨고 예수님은 저들을 찾아가 만나 주셨습니다. 마태복음 15장 21절에 있는 말씀에 보면은 가나안 여인을 예수님은 만나 주셨습니다. 그리고 귀신 들린 그 가나안 여인의 딸을 살려주셨던 사건을 찾아봅니다. 마태복음 9장 20절에 있는 말씀 보면은 12해를 혈류증으로 앓았던 또한 고생했던 여인의 모습도 우리는 찾아볼 수가 있게 됩니다. 앞을 보지 못하여서 제대로 걷지 못하는 사람, 예수님이 아무리 소리치고 저를 불러도 듣지 못하는 이와 같은 사람, 보기는 보아도 들어도 혀가 굳어져서 말을 못하는 이와 같은 사람들, 예수님은 저들을 찾아가 주셨고 만나 주셔서 눈도 귀도 혀도 다 풀어주셨고 열어주셨던 모습을 봅니다. 누가복음 7장 14절에 있는 말씀에 보면은
나인성 과부의 아들이 죽은 것이 나오는데 그 나인성 과부의 아들도 예수님은 살려주셨습니다. 예수님은 자신을 가리켜서 나는 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고서는 아버지께로 올 자가 없느니라. 보지 못하고 듣지 못하고 말하지 못하는 저들, 길이 있어도 가지 못하고 길이 있어도 보지 못하고 길이 있어도 말을 못하고 길이 있어도 따르지 못하는 저들에게 예수님은 생명의 빛으로 구원의 빛으로 찾아오셔서 영생의 길로 인도해 주신 줄로 믿습니다. 엠마오로 절망과 시리에 빠져 내려가는 제자들에게 예수님께서 찾아가 주었듯이 코로나19로 사회적 거리두기로 우리는 많은 사람들을 만날 수 없지만은 이 시간 예수님께서 우리의 삶에 찾아오시고 희망과 용기를 안겨줄 수 있는 은혜가 우리 마포교회 모든 성도들에게 늘 함께할 수 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 오늘 본문 말씀에 보면은 제자들은 과연 무엇이 문제일까? 분명한 제자들의 문제점을 우리는 찾아볼 수가 있게 됩니다. 그 한 가지는 예수님이 저들을 향해서 찾아오시지만은 제자들 눈에는 끼지 말아야 될 것이 끼어 있기에 앞을 보지를 못했고 예수님을 찾을 수가 없었습니다. 오늘 16절에 있는 말씀에 보면은 저희의 눈이 가리워져서 그인 줄 알아보지 못하였다. 이와 같이 했습니다. 예수님을 만난 지가 수십 년이 지난 것도 아니고 수년이 지난 것도 아닙니다. 바로 며칠 지나지 아니하였는데 예수님을 저들은 보지를 못했다는 것. 예수님이 앞에 있는데도 예수님인지를 알지를 못했다는 거죠. 눈에 무언가 끼어 있기 때문에 예수님을 볼 수가 없었습니다. 영적으로 시력을 잃은 제자들의 모습을 볼 수가 있게 됩니다. 요한계시록 3장에 있는 말씀에 라우디아 교회에 예수님은 이렇게 말씀하셨습니다. 너희는 눈 멀었다 안약을 사서 바르고 보게 하라. 이와 같이 했습니다. 영적으로 눈이 가리워지면은 볼 수가 없고 본다 할지라도 보이지 아니하기 때문에 말을 하지를 못하게 되어집니다. 사회적 거리두기를 하고 있지만은 예수님은 그 거리 속에서도 우리의 삶 가운데서도 우리를 찾아와 주시고 있지만은 아직도 우리가 영적인 시력이 어두워서 주님을 보지를 못하는 이러한 모습이 우리에게 주어지지는 아니하였는지요. 또 한 가지의 모습은 하나님의 말씀을 깨닫지 못하였다는 데 저들은 문제가 있습니다. 예수님이 십자가의 고난과 고통받기 이전에 제자들에게 수없이 이렇게 말씀하셨어요. 선지자들의 예언을 통해서 예수님이 죽음에서 다시 살아났을 것이고 그것은 오늘 우리에게 부활의 증거로 보여주신다고 분명히 말씀해 주셨습니다. 오늘 25절에 있는 말씀에도 보면은 주님은 그들에게 선지자들의 예언과 예수님께서 죽었다 다시 살아나셨다는 이 사실을 수없이 예수님은 저들에게 말씀해 주었지만은 듣는 귀가 무디어져서 듣기는 들어도 깨닫지 못하였고 깨닫지 못하였기 때문에 영적인 시력을 잃었던 제자들은 예수님을 볼 수가 없었습니다. 왜 이럴까? 저들은 예수님께서 말씀하신 대로 미련하고 선지자들의 말한 것을 마음에 더디 믿는 자들이여 이와 같이 했습니다. 우리는 하나님의 말씀을 듣기는 속히 들어도 그 말씀을 더디 믿을 때가 없지 않아 많이 있습니다. 예수님은 이와 같은 선지자들을 통해서 예언해 주신 말씀이 어제 오늘 한두 번 얘기한 것이 아니라 수없이 우리에게 얘기해 주고 있지만은 그 말씀을 더디 믿었다는 것. 다시 말씀드리면은 저들이 하나님의 말씀에 대해서 깊이 생각하고 있지 아니했다라고 하는 것을 찾아볼 수가 있게 되죠. 말씀은 들어도 진전성이 없고 말씀은 들어도 깊이 생각하는 마음에 뿌리 내리는 그와 같은 깨달음이 적었다라고 제자들의 모습을 통해서
우리는 찾아볼 수가 있게 됩니다. 마태복음 15장 16절에 있는 말씀에 주님은 너희도 아직까지 깨달음이 없느냐? 깨달음이 없는 더듬이 있는 제자들을 예수님이 책망하셨던 것을 보죠. 시편 49편 20절에도 존귀에 처하나 깨닫지 못하는 사람은 멸망하는 짐승과 같다, 이와 같이 했습니다. 짐승은 우리와 같이 듣기는 듣습니다. 그러나 짐승과 우리가 차이점이 있다면 우리는 들으면 느끼고 깨닫게 됩니다. 그러나 짐승은 깨닫지를 못하게 되죠. 우리가 하나님의 말씀을 들을 때 믿음으로 받아들이고 그것을 깨닫고 마음속에서 자라날 수 있는 은혜와 하나님의 축복이 주어져야 될 줄로 믿습니다. 제자들은 이것이 문제였고 이 문제를 길이요 진리요 생명이신 예수님께서 저들의 길을 환하게 열어주셨던 것을 볼 수가 있습니다. 둘째로 주님과 제자들의 만남 속에서는 몇 가지의 분명한 사실이 발견이 되어집니다. 그 한 가지는 제자들은 일반인들과 똑같이 지금의 모습 속에서는 예수님을 버리고 있다라고 하는 사실입니다. 예루살렘에서 엠마오로 갔다라는 것은 예루살렘에서의 모든 희망을 포기해버리고 일반 사람들과 똑같이 저들은 세상을 향해서 쾌락이 있는 그와 같은 세상을 향해서 저들은 이제 걸어갔던 것, 더 이상 예루살렘에 머물 이유도 없고 더 이상 예수님을 찾을 이유가 없었습니다. 그래서 저들은 예수님을 포기하게 되었고 일반 사람들과 동일하게 하나님의 은혜를 추구하지 못하였습니다. 이러한 제자들에게 예수님은 요한복음 15장 16절에 이와 같이 말씀하셨습니다. 너희가 나를 택한 것이 아니라 내가 너희를 택하였다고. 오늘 예수님께서 우리를 찾아오시는 것도 나를 택하였기 때문에 찾아와 주셔서 막힌 길을 열어주시고 듣지 못한 길을 열어주시고 굳었던 혀를 풀어서 내가 만난 예수를 자랑할 수 있는 믿음의 사람으로 인도해 주시는 줄로 믿습니다. 나를 찾아와 주신 예수님, 그래서 눈을 열어주신 예수님, 듣게 해주신 예수님, 혀를 풀려서 근심과 걱정과 두려움에서 다 벗어나서 희망의 용기를 안겨주시는 그 예수님께 우리는 감사와 하나님께 영광을 돌려야 될 줄로 믿습니다. 이렇게 더디 있는 제자들에게 예수님은 말씀하셨죠. 요한복음 1장 1절에 태초에 말씀이 계시니라. 그 말씀은 곧 그리스도 예수라. 요한은 이와 같이 설명해 주고 있습니다. 말씀으로 무뎌져 있는 제자들에게 예수님은 찾아오셔서 다시금 말씀으로 저들을 일깨워 주시고 바른 길로 인도해 주시는 것을 볼 수가 있게 됩니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 우리는 영적인 소경의 불감증에서 벗어나야 될 줄로 믿습니다. 코로나19의 심각한 전염의 상태가 아직도 수그러들지를 못해서 우리는 거리 두기를 해서 사람과의 만남의 그 모습이 멀어졌지만은 혹 교회에서 예배드리지 못하는 우리가 영상으로 예배드리는 신앙생활을 할 수밖에 없는 지금의 모습에서 예수님과 나는 지금 거리를 두고 있지는 아니하인가? 거리를 두고 있다면 그 거리를 우리는 좁혀야 되고 그 거리 속에서도 우리의 예수님이 계시다는 믿음의 소망의 확신을 가지시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 끝으로 오늘 본문 말씀에 제자들이 그랬습니다. 우리에게 성경을 풀어줄 때에 우리의 마음이 뜨겁지 아니하였더냐? 예수님이 우리가 언제 어느 때 어느 곳에 있든지 찾아와 주시고 말씀해 주실 때마다 우리의 가슴이 뜨겁다라고 하는 사실이죠. 내가 TV에 나와서 그 이야기를 만나는 사람들에게 이야기할 때에 그 사람의 마음은 뜨겁습니다. 즐겁습니다. 행복합니다. 예수님이 찾아오셔서 만났던 엠마오의 두 제자의 마음은 누구도 표현할 수 없는 뜨거운 마음으로 저들의 마음속에 감동과 감화와 기쁨과 감사함이 있었던 것을 볼 수가 있게 되죠. 그러나
아무리 사랑하는 사람이라 할지라도 사회적 거리를 두기를 하다 보면 사랑이 식어지고 사랑이 멀어질 수밖에 없습니다. 우리의 신앙의 열정이 식어지면 이렇게 우리에게도 감동도, 감격도, 감화도, 기쁨도, 깨달음도 멀어질 수밖에 없다는 거죠. 그러나 하나님의 성령이 우리를 도와주시고 말씀이 우리의 심령 속에서 살아 움직이게 된다면 오늘 성경을 풀어줄 때에 너의 마음이 뜨겁지 아니하였느냐 이렇게 서로 대화하고 예수님을 만난 이야기를 저들이 나눈 것과 같이 오늘 예수님은 우리의 마음속에 우리의 가슴에 활활 타오르는 불을 던져주시는 줄로 믿습니다. 영혼의 불을 지펴주십니다. 그리고 믿음과 신앙의 그늘진 그곳에 태양의 빛보다도 더 밝은 빛을 우리에게 비춰주시는 줄로 믿습니다. 비록 우리가 영상을 통해서 예배를 드린다 할지라도 우리는 예수님과의 거리를 두는 이와 같은 모습이 아니라 예수님과의 모습이 좀 더 가까워지고 언제 어느 때에서나 주님을 만나서 우리의 가슴, 우리의 영혼이 하나님의 말씀과 성령의 도우심으로 활활 불타올라서 영혼, 믿음, 신앙의 어떠한 구석도 그늘진 것이 없는 우리 마포교회의 믿음의 성도들이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 저들에게 좋은 결과가 이제 찾아오게 됩니다. 예수님을 만났고 절망과 좌절과 실망에 있었던 엠마오로 가던 저들은 다시금 예루살렘으로 돌아오면서 저들의 믿음의 발걸음이 달라졌습니다. 이제 우리가 영상으로 예배를 드리면은 어느 때까지 지속적으로 계속 영상으로 드리는 것이 아니라 이 시점이 끝나면은 우리는 하나님의 성전을 찾아서 예배할 때가 옵니다. 그때에 우리의 믿음이 달라지고 우리의 신앙이 달라지고 우리의 생각이 더 영적으로 깊어지는 믿음의 성도가 될 수 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 저들의 말이 달라졌습니다. 지금까지는 부정적이고 지금까지는 절망과 실망과 그리고 한심의 낙심의 이와 같은 모습이었지만은 저들의 사회적 거리두기 하고 있는 우리의 삶의 모습에 예수님이 찾아오셨을 때 그것을 만났던 예수님을 만났던 많은 사람들은 마치 수가성의 여인이 예수님을 만나고 생명의 그와 같은 귀한 말씀을 듣고 자기가 소유한 모든 것을 팽개치고 동네에 들어가서 내가 예수를 만난 이야기를 증거하는 것을 볼 수가 있습니다. 나다니엘도 예수님을 만난 이후에 예수님을 자랑하며 증거를 했습니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 우리는 영상으로 예배를 드린다 할지라도 예수님은 우리를 찾아오셔서 우리를 만나 주셨기에 우리의 믿음도 우리의 신앙도 우리의 말도 우리의 행동도 달라져야 될 줄로 믿습니다. 내가 세상 사람들을 만나서 자랑하는 것보다는 예수님이 나를 만나 주셨고 나는 만난 예수를 이와 같이 자랑하노라고 증거하는 예수님을 만난 사람들의 아름다운 이야기로 우리의 신앙이 더욱 널리 복음을 증거하는 믿음의 산 증인이 되어야 될 줄로 믿습니다. 제자들은 믿음과 신앙이 희미해졌지만은 이제는 확실해졌습니다. 더디 믿었지만은 이제는 철두철미한 신앙의 믿음의 모습으로 새롭게 바뀌었습니다. 길에서 예수님을 만났던 제자들과 같이 우리는 교회에서 예수님을 만나고 영상으로 예배드릴 때에 가정에서도 만나고 우리의 삶의 현장에서도 능력의 주가 되시는 주님을 만나서 길이요 진리요 생명이신 이 예수님이 우리의 모든 답답하고 힘든 삶을 다 열어주시는 길에 참된 수망의 안내자가 되어주시는 주님이신 줄로 믿습니다. 주님께서 부활하신 그 능력의 모습으로 나의 가는 길과 나의 행하는 모든 믿음의 말과 그리고 나의 신앙을 책임지시고 인도해 주실 줄로 믿습니다. 사랑하는 성도 여러분, 예수님을 만난 사람들의 이야기는 구약과 신약에 많이 있습니다. 이제는 21세기를 살아가는 우리의 모든 성도들이
예수님을 만난 사람의 한 사람으로서 이야기를 증거하고 그 이야기를 듣는 많은 사람들이 주님을 구주로 영접해서 구원받는 하나님의 축복이 임할 수 있게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 사랑의 하나님 아버지, 주의 은혜를 감사합니다. 성경에는 하나님을 만난 사람, 예수님을 만난 사람, 성령의 인도함을 받은 사람들의 이야기로 가득 차 있습니다. 코로나19로 사회적 거리두기를 하면서 우리는 예수님과 나와의 관계에 거리는 두지는 아니하였는지, 그래서 그 거리 속에 예수님이 나를 찾아와 주셨는데도 눈에 무엇이 끼어서 귀가 막혀서 혀가 굳어져서 보지 못하고 듣지 못하고 말하지 못한 우리에게 거리두기를 하고 있는 삶의 현실에 주님은 우리에게 찾아오셔서 눈을 열어주시고 귀를 열어주시고 혀를 열어주셔서 우리가 가야 될 바른 길로 인도해 주시고 축복해 주시는 줄로 믿습니다. 우리 구세군 마포교회 믿음의 성도들을 기억해 주시고 예수를 만난 사람들의 이야기로 우리의 성도들의 삶의 가정의 교회에 가득히 차고 넘칠 수 있도록 우리 하나님 인도하여 주옵소서. 감사드리옵고 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 광고 말씀 이제 드리겠습니다. 우리 이제 10월 첫째 주가 세계 선교 주일로 우리가 하나님께 예배를 드리고 오늘 세계 선교 주일 세 번째 영상을 보게 됩니다. 여러분들이 잘 보시고 기억하시고 우리 교회는 10월 둘째 주에 선교 주일로 지킵니다. 우리가 하나님께 우리 한국 구세군 이와 같이 성장할 수 있었던 것도 세계 각국에서 선교 주일로 지키고 그 선교 헌금이 오늘 우리에게 이렇게 전달이 되어서 한국 구세군이 100년이 넘도록 이렇게 복음을 증거하는 산 증인의 모습이 된 줄로 믿습니다. 힘들고 어렵겠지만 세계 선교주의를 기억하시고 또 우리가 함께 할 수 있게 되기를 축복합니다. 또 육신의 질병으로 고통받고 있는 우리 교회 모든 성도들, 코로나19로 경제적으로 힘들고 어려운 모든 성도들에게 하나님의 은혜와 또 성령의 인도하심이 늘 함께 할 수 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 이제 마지막 찬송 428장 4절 부르시고 이제 드리신 예물 위해서 기도하고 축도함으로 예배 마치도록 하겠습니다. 내 영혼에 희락이 있고 큰 소망 넘치네. 주 예수 복을 주시고 또 내려주시네. 주의 영광 빛난 광채 내게 비춰 주시옵소서. 그 밝은 얼굴 배울 때 나의 영혼 기쁘다. 참 좋으신 사랑의 하나님, 은혜를 감사합니다. 오늘 드려진 11조 예물과 감사 예물과 각 기관의 선교 예물과 또한 1000번째 하나님 전에 드려지는 예물, 기타 모든 아버지 하나님 구제의 예물이 하나님께서 축복해 주시고 저들의 마음에 정성을 다해서 주님 앞에 드려질 때마다 하나님께 연락되고 하늘의 보고의 축복이 문이 활짝 열려서 우리 교회 모든 성도들의 경제에 어려움이 없도록 드려진 예물을 받아주시고 손질마다 축복해 주시고 사업과 직장과 농토에 하나님의 축복이 늘 함께하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 성령님의 감화교통 축복하심이 우리 교회와 온 성도들을 위해
이제로부터 영원토록 함께 계실지어다. 아멘.